सारे भैन भरावां नूं जय मसीह दी। सारे भैन भरावां नूं जय मसीह दी। सारे भैन भरावां नूं जय मसीह दी। तुसीं पहली वारी काते नहीं सारिਆਂ ने कहा जदों असीं एक दूए नूं ग्रीट करदे आ प्रभु दे नाम दे विच असीं विश करदे आ किसे नूं बुलाउंदे आ ते असीं कहने आ जय मसीह दी कहंदे आ राइट। तां जे तुसीं इन्नी स्लो आवाज़ दे विच इन्नी निम्मी आवाज़ दे विच तुसीं रिप्लाई करदे आ इहदा मतलब तुसीं डरदे आ मसीह दी जय कहन लगे आ। सानू एक चांस मिलता है कि कोई जना सानू अगों आण के कहंदा है जय मसीह दी, सानू तो टप्पना चाहिए कि सानू चांस मिल गया मसीह दी जय कहन दे लई। तां पूरे रूह दे नाल अगले नू रिप्लाई करो कि अगला जे फॉर्मैलिटी दे नाल कह रहा है उदां ही खाना पूर्ति दे लई कह रहा है तो उन्होंने फीलिंग आवे कि सच्ची मसीह दी जय है। हालेलुया, जय मसीह दी, प्रभु दी वडियाई होवे। क्योंकि देखो अगर असी मसीह दी जय नहीं कहांगे ना तो वचन दे विच लिखिया कि पत्थर चिल्ला उठणगे। हालेलुया, परमेश्वर दी वडियाई होनी कदी बंद नहीं होनी। जे मनुख अपने मुंह बंद भी कर लैणगे ना तां भी परमेश्वर दी वडियाई हुंदी रहेगी क्योंकि वो महिमा दे योग्य परमेश्वर है। हालेलुया, ओ इस सृष्टि का सिरजणहार है, इस सृष्टि का करतार है, इस कायनात नूं बनाउण वाला परमेश्वर है। तो इस कायनात दे विच सिर्फ उन्हें मनुख नूं ही थोड़ी बनाया, ये सच है कि मनुख नूं सब नालों उत्तम बनाया, पर सिर्फ मनुख नूं नहीं बनाया। अगर मनुख इनकार करन परमेश्वर दा तो परमेश्वर ने परमेश्वर ही रहना है। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर की हैसियत घट जाएगी। अगर मनुख परमेश्वर नूं परमेश्वर नहीं मनणगे परमेश्वर तां भी परमेश्वर ही रहेगा। हालेलुया, क्योंकि वो है ही परमेश्वर। बहुत सारे लोग आ जेड़े कहंदे भी ए एवें कहानी आ, रब नहीं हुंदा, रब हुंदा आ। जेड़े लोग ये कहंदे ना रब नहीं हुंदा वो अपने आप नूं ये कहंदे भी मना मैं तेनू धोखे च ही रखिया आ। हालेलुया, तुसीं देखो कई लोग बेचारे इदां दियां सिचुएशनस दे विच आ जिन्हां नूं बहुत सारे लोग उन्होंने इहो जिहे हालातां च देख के कई बारी कहंदे ए मूर्ख आ, पर नहीं असीं किसी नूं मूर्ख नहीं कहना। उन्होंने हालात इन्ने तरस वाले बने आ बई उन्होंने किसी ना किसी दी फोटो रखी आ, किसी इंसान दी फोटो रखी आ जेड़ा मर खप गया इस धरती दे उत्ते आण के, और जिन्हें खुद अपना लेखा जाके सच्चे अकाल पुरख परमेश्वर नूं देना आ ते ओदी फोटो रख के अपने सिर ते बत्ती गई आ, इन्वर्टर भी है नहीं, आप मुड़का आण दिया ते ओनू पखी चलन दिया आ। फोटो नूं भी लोकी पखियां चलदे मैं देखे आ। सो जे असीं उन्हां नूं मूर्ख कहिए, मूर्ख नहीं आ ओह। उन्हां विचारियां ते तरस आउंदा आ कि ओ सोचदे कित्तेओं भी साडे उत्ते किरपा हो जावे। तुसीं सोच के देखो कि किसे मूर्ति नूं, किसे निर्जीव चीज नूं, किसे स्टैचू नूं ये कहना भी तू मैनू रोटी दे, किन्नी तरस वाली हालत होगी उस मनुख दी। जेड़ा मान लो आ स्पीकर पिया, किसी जने ने नूं आण के किसी नूं कह दिता बई ये स्पीकर जेड़ा बहुत पावरफुल आ, एदी आवाज बाहली आ जाए बाहला महंगा आ जा कुछ भी, तो कोई मनुख आण के इहदे मोड़े कहे जी मैनू रोटी दिओ और फिर बेचारा 2-4 वारी मंग के अपने घर नूं चले जावे। तुसीं सोचो उस मनुख दे नालों भैड़ा हाल किहदा हो सकदा है। सानू उन्हां दे उत्ते हसना नहीं आ, सानू उन्हां लई प्रार्थना करन दी जरूरत आ कि प्रभु जी ये तुहानू ही लभण नूं निकले आ, असल विच ये तुहानू ही चाहुंदे कि तुसीं इन्हां नूं दो, पर इन्हां नूं पता नहीं आ बेचारियां नूं कि तुसीं किसे स्टैचू विच नहीं रहिंदे, तुसीं किसे मूर्त विच नहीं रहिंदे, तुसीं किसे रुख दे विच नहीं रहिंदे। प्रभु तुसीं तां इस कायनात नूं बनाउण वाले परमेश्वर यार पूरी कायनात दे विच रहने आ। हालेलुया,
क्योंकि कोई भी वो चीज जिहड़ी साह नहीं लेंदी वो साडे लिए कुछ नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकती। और तुसी सोचो, मैं फील करदी हाँ कि सच्ची उन्हां दे लई तरस होना चाहिए साडे मन दे अंदर कि एक मनुख किन्ना अपने आप नूं मारदा, अपने जमीर नूं मारदा किन्ना, कि उन्नू पता ये चीज ये लैक्चर स्टैंड आ, मैनू पता ये तुर नहीं सकता, मैनू पता आ ये मेरे लिए रोटी नहीं बना सकता, मैनू पता जे मैं उत्थे जाके डिग जावां ते ये भज के आण के मैनू चुक नहीं सकता, पर फिर भी मैं किद्दां अपने अंदर नूं अपने जमीर नूं मारिया कि मैं फिर गोडे एदे मोरे ही टेकां ते मैं आण के कहां कि मेरे लिए सब कुछ कर। तुसी अंडरस्टैंड कर रहे हो इस चीज नूं? ये चीज़ां सानू कुछ नहीं दे सकदियां, कुछ देण दी ताकत सिर्फ सच्चे परमेश्वर दे कोल है, जिन्ने मनुख नूं बनाया, जिन्ने ये सारी कुदरत जिन्नी सानू नजर आउंदी आ, पानियां दे विच पानी, धरती, आसमान, आसमानां दे विचलियां चीज़ां, धरती दे उपरलियां चीज़ां, ये सारियां चीज़ां जिस परमेश्वर ने बनाईयां, ओही परमेश्वर साडे लई सब कुछ करन दी ताकत रखण वाला परमेश्वर है। और बाइबल दे विच उसदा नाम सैनावां दा यहोवा दस्सिया गया है। हालेलुया। और दूजी गल कि ओ मनुख अगर वो पखी चलना बंद कर देवे, फर्ज करो कि असी एक स्टैचू बना लिए, उन्होंने असी कहिए कि जब तक मैं ये यहोवा परमेश्वर है, जां असी स्टैचू नहीं भी बनाया, असी उदा ही पखी लैके खलोते हैं किसी रुख दे मोरे, किसी चीज दे मोरे, और उन्होंने पखी नूं हिला रहे और कह रहे असी प्रभु नूं पखी चल रहे हैं। कल नूं पखी झल्लण वाला मर गया, जां पखी झल्लण वाले दा वीजा लग गया, जां पखी झल्लण वाले दा मन बदल गया, तां फिर तां रब नूं गर्मी लगन लग जूगी, फिर किद्दां होऊ? पर मेरे भैणों भरावो, रब आ, ओनू जरूरत नहीं आ कि मनुख ओदे लिए सारियां चीजां करे। अगर मनुख नहीं करेगा तो हुक्म देवेगा। ये सारी जड़ी हवा चल रही है, तुसी की सोचदे मैं प्रार्थना कीती सी तां चल रही है, जो तुसी प्रार्थना कीती सी तां चल रही है, जो किसी मनुख ने हुक्म दिता सी तां चल रही है, ये किसी मनुख दे कहे ते चलदी है? अगर किसी मनुख दे कहे दे उत्ते चलदी होवे, सिचुएशनस हुंदियां आ जिथे मनुख दे कहे ते भी हुंदा आ, पर हर वेले नहीं। अगर मनुख दे कहण दे उत्ते वातावरण दे विच काम हुंदे होण ते किसे थां ते भुचाल ना आवे, किसे थां ते कोई विनाश ना होवे, किसे थां ते मींह पवे ते किसे थां ते ना पवे, पर ये उदों हुंदा जदों सर्वशक्तिमान हुक्म दिंदा है। हालेलुया। क्योंकि उस परमेश्वर दा हुक्म इस धरती दी हरेक चीज नूं मनना ही पैंदा आ। ओ परमेश्वर आ जिस दा पैर बहुत वड्डा आ, जिहदा डर जिहड़ा मनुख दे अंदर होना चाहिदा आ, जिहड़ा ओदा भै आ, ओदा प्रताप आ जिहड़ा ओ बहुत वड्डा आ। पर समस्या कित्थे जाके आउंदी आ कि मनुख ओदा डर मनदा नहीं। प्रॉब्लम कदों हुंदी आ? जदों मनुख परमेश्वर दा डर मनना छड्ड दिंदा आ, जदों मनुख नूं लगदा बस मैं ये कहांगा ये हो जाएगा, मैं तुहानू कहांगा ए हो जाएगा, मैं तुहानू कहांगा ओ हो जाएगा। जदों मनुख दी हैसियत भुल के बकरा बन जांदा ना, उदों सारी गड़बड़ हो जाती। जदों चत्तों पैर ओदी मैं ही नहीं मुकदी, और पट्ठे खाना ओदी आदत हो जाती कि कोई आवे वो कहे जी तुसी बहुत चंगे आ, रुग पट्ठियां दा आ गया, तुसी क्या सी इदां हो गया, रुग को होर पट्ठियां दा आ गया। मतलब पूरी तरह जदों मनुख बकरा बन जांदा ना, उदों अपनी जिंदगी दे विच ओ नरक दे बूहे खोल लैंदा। अगर असीं चाहुंदे कि परमेश्वर दी आमद दे बूहे साडे जीवन दे विच खुल्लण, ते सानू साडे अंदरों बकरे नूं मार के ते भेड़ नूं लैना पैना है, जिहड़ी चुपचाप अपने आजड़ी दे पिछे चलदी आ। ਉਹ नहीं जानती कि ਉਹਦਾ ਆਜੜੀ ਉਹਨੂੰ ਖੂਹ 'ਚ ਸਿੱਟਣ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਆਜੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਯਾਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਟੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਣਾ ਹੈ।
ਸਿੰਘ भी नहीं मारती, वो लड़ाई भी नहीं करती और वो मैं भी नहीं करती। ਤਾਂ ਹੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਡ ਵਾਲਾ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੌਫਟ ਨੇਚਰ ਦੀ ਆ, ਨਰਮ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਆ, ਔਰ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਆ, ਔਰ ਡਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਆ ਉਹ ਸੱਚੀ ਭੈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੇਖਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਉਹ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਜ਼ਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿੱਕਾ ਨਿਆਣਾ ਤੁਰਨਾ ਸਿੱਖਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਤੁਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਇਹ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜੂਗਾ, ਡਿੱਗ ਨਾ ਪਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਕਦੀ ਮੰਜਾ ਖੜਾ ਕਰ, ਕਦੀ ਮੇਜ਼ ਖੜਾ ਕਰ, ਕਦੀ ਕੁਰਸੀ ਲਾ ਦੇ, ਕਦੀ ਬੂਹਾ ਬਾਰੀ ਲਾ ਦੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਿਆਣਾ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ ਕੇ ਡਿੱਗ ਨਾ ਪਵੇ। ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਬਾਹਰਲਾ ਗੇਟ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡਣਗੇ ਵੀ ਨਿਆਣਾ ਸੜਕ ਨੂੰ ਨਾ ਚਲ ਜੇ। ਭਾਵ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਨਾ ਲੱਗ ਜਵੇ, ਉਹ ਤੱਤੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾ ਲੇ, ਉਹ ਠੰਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਖਾ ਲਵੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਿਆਣਾ ਥੋੜਾ ਗਰੋ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਉਹਦੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਿਆਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਇਹ ਮਾੜੀ ਬਹਿਣੀ ਬਹਿਣਾ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆ, ਇਹਦਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆ, ਇਹਦਾ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਬੋਲ ਚਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆ, ਇਹ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲ ਚਾਲਦਾ। ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਸ਼ਾ ਪੱਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਤੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਆਉਨੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਅਜੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਵੇਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ, ਹਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਾਪ ਕਿੱਦਾਂ ਛੱਡਣੇ ਆ, ਬੁਰਾਈ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਚੰਗਿਆਈ ਕਿਹੜੀ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਤਮਿਕ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਆਉਨੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਝੱਟ ਦਿਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਵਾਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 'ਚ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ। ਕਰਕੇ ਪਿਤਾ ਆ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਆ ਨਿਆਣਾ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਆ, ਜੇ ਇਹਤੇ ਕਿਰਪਾ ਨਾ ਹੋਈ ਫਿਰ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਰਹਿਣਾ ਖਰਿਆ ਇਹ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਓ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਹੀ ਉਹ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਗਰੋ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਉਦਾਂ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਆ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵੈਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਜ਼ਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਕੀ ਆ, ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲ ਗਿਆ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਵੈਰੀ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਤੱਤੇ ਠੰਡੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਡਿੱਗ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਕੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਨਿਆਣਾ ਕਈ ਵਾਰੀ 2 ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿੱਗ ਲੈਣ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ 1-2 ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਡਿੱਗ ਲੈਣ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਇੱਥੋਂ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਉਹ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਠੋਕਰ ਖਾਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸੰਕਟ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਪਰ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਠੋਕਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿੱਗ ਹੀ ਜਵਾਨ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਈ ਜਾਓ।
ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਠੋਕਰ ਲੱਗੀ ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ, ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਠੋਕਰ ਲੱਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਵੈਰੀ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਘੇਰੂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਰਮਾਇਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਉਸ ਦਾ 9 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਔਰ ਉਸ ਦੀ 12 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16 ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬੁੱਧਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਧਰਤੀ ਕਿਉਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਜਾੜ ਵਾਂਗ ਜਲ ਗਈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ। ਯਹੋਵਾ ਇਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦਿਲ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਆਲੀਮ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਅੱਕ ਦੀ ਜੜ ਖਵਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਲਵਾਰ ਕੱਲਾਂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਨਾ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਇਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਰਚ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਚਾਕਲੇਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਹੋਊਗੀ, ਉੱਥੇ ਕੈਂਡੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਫਟਕੜੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਕਬਕੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿੰਮ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਆ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਜੋ ਸਾਡੇ ਝੋਲੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਵੰਡਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਜੋ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੱਠੀਆਂ ਦੇਈ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿੰਮ ਦੀਆਂ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਇਹੋ ਹੀ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਆ। ਪਰ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਰਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਫੋੜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਨਿੰਮ ਦੀ ਗੋਲੀ ਕੌੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਪਿਉਰੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਫੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਕਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਖਾਣੀ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਹੜੀ ਗੋਲੀ? ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜਾਣੇ, ਆਵਾਜ਼ ਇੰਨੀ ਥੋੜੀ, ਇਕੱਠੇ ਬੋਲੋ, ਕਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਖਾਣੀ ਆ? ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਭਾਲਣੀ ਫਿਰ, ਠੀਕ ਹੈ? ਪਰ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸਦਾ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਆ ਉਹ ਬੁੱਧਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਸਕੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਈ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਆ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂ ਉਜਾੜ ਵਾਂਗ ਹੋ ਗਈ, ਕਾਹਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਖੇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਆ? ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗਮ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਗਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ। ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਆ, ਸਭ ਚਾਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਚਾਹੇ ਮਿੱਤਰ ਸਕੇ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਂਝ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਸਕੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਮੰਗ ਨਾ ਲਵੇ ਸਾਥੋਂ, ਮਿਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਗਿਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਕੁ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਵਚਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੱਸਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬਰਬਾਦੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆ? ਪਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰੂਹ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੱਸਦਾ ਆ
कहंदा यहोवा इउं फरमाउंदा इस लई कि उन्हां ने मेरी व्यवस्था नूं छड्ड दित्ता ਜਿਹੜੀ मैं उन्हां दे अगे रखी सी अते मेरी आवाज़ नूं नहीं सुनिया ना ही ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇ। क्यों ट्रबल दे विच आ सी, क्यों प्रॉब्लम दे विच आ, समस्या दे विच आ, करके असी परमेश्वर दी व्यवस्था नूं छड्ड दित्ता आ, असी परमेश्वर दे कायदे नूं छड्ड दित्ता आ, असी ਉਹਦੇ कानून दे विच ਚੱਲਣਾ छड्ड दित्ता आ, असी परमेश्वर दी आवाज़ नूं सुनना छड्ड दित्ता आ, तां करके साडी जिंदगी दा जिहड़ा खत्ता आ वो खराब हो गया आ, तां साडी जिंदगी दी जिहड़ी जमीन आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बर्बादी आ गई आ। जे असी परमेश्वर दे भै विच रहिंदे जां रहिए, जे असी परमेश्वर दी आवाज़ नूं सुणदे जां सुणदे रहिए, कदी भी साडी जिंदगी दा खेत जिहड़ा आ वो बर्बाद नहीं होना। की होना सी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ फलदार बूटे होने सीगे, पर अज की है पास्टर जी असी करजियां थल्ले दबे पे। क्यों आए तुहाडे उत्ते करजे? क्योंकि असी परमेश्वर दी व्यवस्था नूं छड्ड दित्ता। बहुत चीज़ां आ परमेश्वर दी व्यवस्था दे विच ਜਿਹੜੀਆਂ मनुख नूं करनियां चाहीदियां, करनियां जरूरी है, पर मनुख नहीं करदा। बहुत डाढी आ परमेश्वर दी आवाज़ जिहड़ी मनुख नूं सुणन दी जरूरत है, पर मनुख सुनना पसंद नहीं करदा। इसलिए साडे उत्ते समस्यावां आईयां, इसलिए असी समस्या दे विच आ, इसलिए असी करजियां दे विच आ। और जदों शैतान सानू देखदा आ, असी परमेश्वर दी आवाज़ नूं नहीं सुणदे, असी परमेश्वर दे कानून दे हिसाब नाल नहीं चलदे, ओ झट दिनी आण के सानू चुंबड़ जांदा आ, ਉਹ ਝੱਟ ਦਿਨੀ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਝੱਟ ਦਿਨੀ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਝੱਟ ਦਿਨੀ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੀ ਬਰਕਤ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਇਹ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਤਾਂ ਇੱਕ पुलिस अधिकारी दा बच्चा क्यों ना होवे, पर जो कतल करदा फड़िया जावे तो उन्होंने इस करके कदी नहीं बख्शिया जाता कि पुलिस अधिकारी दा बच्चा आ, इनू माफ कर दो, इनू खून माफ आ। ये हैगा कानून दे विच? बिल्कुल नहीं हैगा। इस ही तरह भावें सानू सेनावां दे यहोवा परमेश्वर ने अपनी सूरत दे बनाया आ, सानू सबना नालों उत्तम बनाया आ, पर कानून विच किते भी ये नहीं लिखिया कि जिन्नू मैं बनाया आ सब नालों उत्तम वो जिन्ना मर्जी पाप कर लवे, जिन्नी मर्जी मन मर्जी कर लवे, शैतान ओनू हाथ नहीं ला सकदा। किसी ने पढ़िया बाइबल च इदां लिखिया? करके परमेश्वर दा कानून जिहड़ा आ वो बहुत जबरदस्त कानून आ। साडे देश दे विच कानून हैगे आ जिहड़े फ्लैक्सीबल आ, पर परमेश्वर कंप्रोमाइज नहीं करते। इसलिए परमेश्वर के कानून दे विच ये लिखा कि अपनियां हुकूमतां दे कानून नूं भी पूरियां करो। ये परमेश्वर दा कानून आ। ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं कि असीं जी चर्च नूं जाने आ ते असीं रेड लाइट क्रॉस करती ते फिर प्रार्थना दे विच बैठ गए, फिर तुहानू किसी ने कहा तू अपनी जिंदगी च कदी कोई गलती की? नहीं, मैं कोई गलती नहीं की, मैं कदी चुगलियां नहीं कीतियां, मैं कदी झूठ नहीं बोलिया, मैं कदी हेरा फेरी नहीं की, मैं तो चर्च नूं जाना आ, मैं प्रार्थना करदा आ। पर तुसी गलती की, क्योंकि वचन दे विच की लिखिया आ? हुकूमतां दे अधीन रहण नूं। ते हुकूमत ने सानू कहा सी रेड लाइट नहीं क्रॉस करनी, हुकूमत ने लिख के लाया 60 की स्पीड से गड्डी चलनी आ, 40 की स्पीड से गड्डी चलनी आ, जिथे तेज गड्डी चलनी उत्थे उन्होंने स्पीड लिमिट नहीं दी। पर असी जदों स्पीड लिमिट नूं क्रॉस करदे, असी रेड लाइट नूं क्रॉस करदे, जदों असी इन्हां चीज़ां नूं पार करदे आ, असी सानू लगदा असी दुनियावी चीज़ां आ, ये कोई मायने नहीं रखदियां, ये बहुत मायने रखदियां, क्योंकि जदों असी दुनियावी कानून तोड़दे आ, असी परमेश्वर की व्यवस्था नूं तोड़दे आ, क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था ये आ कि मनुख अपनियां हुकूमतां दी अधीनगी दे विच रहे। हालेलुया। भावें कि शैतान नूं पता आ
ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੂਰਤ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਜੀਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਮਾਰ ਕੇ ਛਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦ ਕਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਆਪਣੇ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਫਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਇਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਣਾ ਆ? ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਆ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਸਖਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਆਉਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਗੁੱਛੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਕਤ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦਿਲ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਲੀਮ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਆ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਆ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਦਾਇਰੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਆਤਮਿਕ ਅਦਾਇਰੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਆ, ਵਾਅਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਆ, ਸਹੁੰ ਹੁੰਦੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਏਦਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਹਰੇਕ ਉਸ ਕੰਮ ਦੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਧਾਗਾ ਟੂਣਾ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਔਰ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਸਿੱਟ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਆ ਬਾਲੀਮ ਦੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੈਰੀ ਦੀ ਸਿਤਾਇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਜਿੰਦਾ ਚੁੱਕੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਗਨ ਵੱਜ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕੁੱਖ ਵੱਜ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਗਨ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਆ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਆ। ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਕੁੰਜੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਈਮਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ,
ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ, ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਆ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਕ ਦੀ ਜੜ ਖਵਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਅੱਕ ਦੀ ਜੜ ਖਵਾਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਡਾਈਟ ਲੈਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਖਰਾਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੱਠੇ ਵੀ ਉਹ ਪਾਉਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਉਸ ਖਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਰਾਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਕ ਦੀ ਜੜ ਖਵਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆਵਾਂਗਾ। ਵਿਉ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਹਿਰ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋਣਾ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੈਥੋਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲੈ ਲਓ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 2000 ਲੋਕ ਬੈਠੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 20,000 ਵਾਲੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਪਾਸਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਰੂਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਨੀਤ ਦਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਚਰਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚਰਚ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ 5 ਜਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਹੋਏਗੀ ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਸ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਹੋਏਗੀ ਉਨੀ ਵੱਡੀ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੜਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਏਗਾ ਉਨੀ ਵੱਡੀ ਚੰਗਿਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਏਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੋਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜੜੀ ਦਿੱਤੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੱਸਦਾ ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਦਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਨੂੰ ਛੇੜਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਗੂ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਆਗੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਚੁਣਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇ, ਵਾਕਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੱਥ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਖੋਲੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਨੂੰ ਛੇੜਦਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਦਾਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਬੰਨ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨੇਚਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਉਖੜ ਜਾ ਤੇ ਉਹ ਉਖੜ ਜਾਣਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਜਾਣਦੇ ਇਹ ਅਖਤਿਆਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਰਲ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਬਦਲ ਜਾਊਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਪਹਾੜ ਉਖੜ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਗਲਤ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਕਿੰਨੇ ਸੀ
पर परमेश्वर ने वाजे दे नाल साडे गुनाहां नूं लोकां सामणे प्रगट नहीं कीता। वचन दे विच लिखिआ धन है ओ मनुख जिहदे गुनाह यहोवा ओहदे लेखे नहीं गिणदा। अगर परमेश्वर ने साडे गुनाह ढके आ ते सानूं ओहने इख्तियार नहीं दिता कि असीं दूजे दे गुनाहां तो पर्दा चुकीए। एक सिस्टर दी मैं गल सुनी और उन्हें कहा जेड़े मनुख दूजे दी गल नूं हवा दिंदे आ वो अपनी जिंदगी विच हनेरी लई दरवाजा खोलदे आ। तुसीं बहुत समझदार आ, इस चीज़ नूं आपां अपनी जिंदगी दे विच रखना आ। बहुत सारे लोग आ जेड़े मीन मेख कड्ढण दे विच लगे रहिंदे आ और वो फुल टाइम अपनी एनर्जी जिहड़ी आ वो मीन मेख कड्ढण दे विच ही लगा दिंदे आ। इन्ने की बोलिया, इन्ने की किया, इन्ने इदां क्यों किया, इन्ने उदां क्यों किया। ओहदे नालों चंगा आ कि जिन्ना चिर असीं किसे दियां खामियां लभण दे विच लगाया उन्नी देर असीं ये प्रार्थना करदे कि प्रभु मेरियां खामियां दूर कर दिओ। हालेलुया। प्रार्थना करना ज्यादा चंगा कि किसे विच दोष लभना। प्रार्थना करना चंगा आ। इसलिए प्रार्थना दे विच प्रभु ने क्या निरंतर बने रहो। और बाइबल दे विच लिखिआ मत्ती दी पुस्तक उसदा 12 नंबर अध्याय ते उसदी 36 नंबर पंक्ति च इस तरह लिखिआ पर मैं तुहानूं आखदा हां भई मनुख हरेक अकारथ गल जो बोलण न्याय दे दिन ओ हिसाब देणगे। हालेलुया। फिर तो असीं पढ़दे हां लिखिआ पर मैं तुहानूं आखदा हां भई मनुख हरेक अकारथ गल जो वो बोलन न्याय दे दिन वो हिसाब देणगे। हुण तुसीं अपने आप दा अपणियां गल्लां दा आपे ही ध्यान रखना आ क्योंकि बाइबल दे विच इदां लिखिआ आ कहंदा जो भी अकारथ भाव जो भी नॉनसेंस चीज़ जिहदा कोई मैना नहीं निकलदा, जिहड़ा बोलण दा कोई फायदा नहीं हैगा, जिहड़ा बोलण दे नाल ना सानू फायदा होना ना दूजे नू फायदा होना, वो गल्लां अगर असीं बोलांगे तां वचन च लिखिआ जिहड़ा न्याय दा देना उदण सानू हिसाब देना पैना आ। सानू ओहने पुछना आ भी आह गल तू काहते बोली सी, इस गल नाल तैनू की फायदा होया जां इस गल दे नाल दूजे नू की फायदा होया। कई वारी असीं एवें ही पुठियां सीधियां गल्लां बोलदे रहने आ। ब्याहां शादियां दे विच जाके असीं गलत लैंगुएज यूज़ करदे आ। नच्चण टप्पण दे चाह दे विच असीं भुल जांदे आ कि इन्हां बुल्लां दे नाल असीं मुड़ के परमेश्वर दी उस्तत भी करनी आ। कईयां थावां ते इहो जिहियां सिचुएशनस हुंदियां उत्थे जाके असीं अपने मूँह तो गालां कड्ढण लग जांदे आ, अपने मूँह दे नाल खराब चीज़ां बोलण लग जांदे आ। इहो जिहियां चीज़ां जिहड़ियां वचन सानू सख्त मनाही करदा आ और फिर उसे मूँह दे नाल जदों दुआ मंगदे कदी भी सुनी नहीं जाती। फिर तुसीं ये नहीं कह सकते कि प्रभु वो तो मेरे तो गुस्से च मूँह चों निकल गया। मैं तुहानूं ये दसदी हां अगर कोई मनुख ये गल कहे कि इन्नी खुशी से मैनू पता ही नहीं लगा मैं तो हो गया, जां मैनू इन्ना गुस्सा चढ़िया कि मैनू गुस्से च पता ही नहीं लगा कि मैं की बोल दिता। जेड़ा मनुख अपने आप उत्ते कंट्रोल नहीं रख सकदा, अपने मूँह उत्ते कंट्रोल नहीं रख सकदा, अपने गुस्से नूं कंट्रोल च नहीं कर सकदा, वो मनुख ये सुपने लैंदा कि ये धरती दी हरेक चीज़ मेरे कंट्रोल दे विच होवे। ओह मनुख जेड़ा ये गल कहंदा आ कि गुस्से विच मैनू पता नहीं लगा, मैं तो कंट्रोल नहीं होया मैं इदां कर लिया, मैं तो कंट्रोल नहीं होया मैं इदां कर लिया। कई लोग डायबिटिक हुंदे आ, शुगर दे मरीज हुंदे आ, जां होर कोई प्रॉब्लम उन्होंने कोई बीमारी आ और जदों ब्याह शादी दे विच जांदे आ तां फिर आण के शुगर वाली मशीन दी टी टी करवानी चैक करन लग जांदे, अपनी डायबिटीज चैक करदे, शुगर चैक करदे एंड फिर कहणगे शुगर वध गई आ। काहते वध गई आ? वो मिठा देख के मैं तो कंट्रोल नहीं होया। दो रसगुल्लियां दे लई तुहातों कंट्रोल नहीं होया ते पाप तो तुसीं किद्दां कंट्रोल करोगे अपने आप नूं? दो पकौड़ियां दे लई तुसीं कंट्रोल नहीं कर सकते अपने मन ते कि तुहानूं डॉक्टर ने क्या तलिया नहीं खाना, तुहानूं डॉक्टर ने क्या मिठा ना खाओ। जिस भी चीज़ तो तुहानूं डॉक्टर ने मना किया यू नो कि तुसीं मर जाओगे अगर तुसीं खाओगे। डॉक्टर ने तुहानूं ये गल कही होवे कि जे तू ये चीज़ां खाएगा तो तू मर जाएगा और फिर भी तुसीं जाओ और वो खा लो, तो कोई इंसान किद्दां एक्सपैक्ट कर सकदा कि तुसीं पाप नहीं करोगे? क्योंकि तुसीं जानदे आ कि जे पाप करांगे तो आत्मक तौर पर असीं मर जावांगे।
ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ 2 ਪਕੌੜਿਆਂ ਲਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਖਾਣੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਲੈਣਾ ਛੱਡ ਦੇਣ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਭੂਤ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਨੂੰ। ਉਹ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਗੀਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਰੋਗੀ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਆ, ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾ ਤੇ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਮੀਂਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸੈਲਫ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੁਦਰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਹਰ ਕੰਮ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਤਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਮਝ ਆਈ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਆ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਆ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮਿੱਠਾ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਆ, ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਣਾ ਇਨਫ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਦੋਂ ਹੈਲਪਫੁਲ ਆ, ਉਦੋਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਆ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਠੇ ਖਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਾਂ ਕਿ ਮਿੱਠਾ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਿੱਠਾ ਖਾਈ ਜਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਲਫ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਨਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣਾ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭੈ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੇਖਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਅਕਾਰਥ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਨਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਹਾਸੇ ਮਸ਼ਕੂਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀਆਂ, ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੋਲਣੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਕੰਮ ਕਰਨ ਔਰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਕੁਛ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਕੰਮ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਅਗਰ ਗਾਲ ਕੱਢੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਲ ਕੱਢੋਗੇ ਅਗਲਾ ਸੋਟਾ ਚੱਕ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਸ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਮੱਠਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਟਾ ਪਸੰਦ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਸੰਦ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਤੁਹਾਡੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਮ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਖਾਦਾ ਨਾ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹ ਖਾਦਾ ਹੋਇਆ ਫਲ ਡਰੇਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਏ ਬਲੱਡ ਬਾਈ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਆਣ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਕੀ ਸੀ ਮਾੜਾ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਨੇ
ते बीबी हवा ने फल खादा सी, ओहदे राहीं पछाण तां तुहानूं करनी आ गई सी, पर फैसला करना नहीं आया। हुण फैसला साडे हत्थ विच आ, इसलिए अज तो ला के आपां कंट्रोल करना सीखना आ भी आपां किहड़ियां चीज़ां बोलिया करनियां, किहड़ियां नहीं बोलणियां चाहीदियां, किहड़े काम करने चाहिए, किहड़े नहीं करने चाहिए। और हौली हौली आपां एक लाइन ते आउण लग जाना है। हालेलुया। एंड खास चीज़ मैं तुहानूं दसना चाहुंदी ओह ये कि परमेश्वर दे कोल सिर्फ तुसीं मटीरियल लैण दे लई ना आया करो। जिहड़ा मटीरियल है ना, जिहड़ा आसमान आ, जिहड़ियां चीज़ां आ, वो तो धरती ते बहुत अड्डे आ मिलन नूं, बहुत थां आ जिथों मिलदियां आ। लोकी धागे तवीत करके दिंदे आ, फिर भी लई जांदे आ, बहुत चमत्कार हुंदे आ, काले इलम नाल बहुत कुछ हुंदा आ। जदों असीं परमेश्वर कोल आउणा ना ते परमेश्वर नूं लैण दे लई आओ। जदों असीं परमेश्वर कोल आउणा, परमेश्वर दी किरपा नूं लैण दे लई आओ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆਓ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਨੂੰ ਭਾਲੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? प्रभु जी मेरे न्याणे ब्याहे जान, प्रभु जी मेरे न्याणियां दे US कैनेडा दे वीज़े लग जान। निक्के मुल्क नूं नहीं नहीं, मेरे न्याणियां ने नहीं जाना निक्के मुल्क नूं। प्रभु तू बड़ा परमेश्वर है, बड़े मुल्क दे वीज़े ला के दे। फिर प्रभु मैनू कार दे दिओ, कार दे दिओ। मेरा 1% भी ये मतलब नहीं हैगा कि मेरे परमेश्वर दे कोलों तुसीं ये चीज़ां लै नहीं सकदे, मंग नहीं सकदे। तुसी मंग सकते हैं, मेरा परमेश्वर तुहानू देण दी ताकत रखदा है, पर सानू कानून दे हिसाब नाल चलना पैना। और व्यवस्था दे विच इदां लिखिया, सब तो पहला मेरी बादशाहत नू भालो, सब तो पहला परमेश्वर दे राज नू भालो, सारियां चीज़ां पिछे पै के मिलणगियां। उन्हें ये नहीं कहा पहला चीज़ां मंगियो फिर उन्हां तो मैनू परखियो भी मैं हैगा कि नहीं हैगा। उन्हें कहा पहला मैनू लभ्यो, चीज़ां आपे ही मिल जाणगियां। इसलिए जो परमेश्वर के घर में आओ, तुसी सोचो जिहड़ी परमेश्वर की प्रेजेंस आ, परमेश्वर की हजूरी आ, परमेश्वर का प्यार आ, वो तुसी पैसे दे नाल नहीं खरीद सकते। वो तुसी किसी मनुख की सिफारिश नाल नहीं लै सकते कि पास्टर जी प्रभु जी ने सिफारिश पा दो प्लीज़, वो मेरे नाल प्यार करना शुरू कर देन। तुहानू लगदा इदां हो सकदा कि मैं सिफारिश पावां तो परमेश्वर तुहाडे नाल प्यार करना शुरू कर देण? जां तुसीं भानी मार दिओ कि प्रभु जी साडे पास्टर नाल ना गल करया करो, ये साडे नाल नहीं गल करदा। तुहानू लगदा कि इदां कहण दे नाल परमेश्वर मेरे नाल गल करनी बंद करेगा, जां तुहाडे कहण नाल मेरे नाल गल करनी शुरू करेगा? नहीं, ये साडी निजी रिलेशनशिप आ, ये साडी पर्सनल रिलेशनशिप आ। और हरेक मनुख अपनी जिहड़ी रिलेशनशिप आ वो परमेश्वर दे नाल मजबूत करन दी कोशिश करो, परमेश्वर दे नेड़े आउण दी कोशिश करो, परमेश्वर दे सुभाਅ नूं जानण दी कोशिश करो, परमेश्वर दे कोलों ओ लैण दी कोशिश करो जिहदा मुੱਲ नहीं तारिया जा सकदा, जिहदी कीमत इस धरती ते कोई अदा नहीं कर सकदा। ओ चीज़ां परमेश्वर तो लैण दी कोशिश करो। हालेलुया। परमेश्वर की किरपा हुण तो हमेशा तक परमेश्वर के चाहण वालियां दे नाल बनी रहे। आमीन। सत्संग दा समा हर ऐतवार ਅਤੇ हर वीरवार सवेरे 10 ਵਜੇ ਤੋਂ 2 ਵਜੇ तक। प्रार्थना करवाउण ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 018 22 516 777। ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ Facebook ਪੇਜ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ ਜੀਸਸ ਹੀਲਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰੀ।